Durnam Sambevadara Samanam Yalabhyam Lakme Dukummam Jaranam Prabhadye Yonityamachyudapadam Vijay Yugmarukma Yamovada Saidaran Ganayavene Asmad Bhagavato Chadeyanka Sindhoramanujasya Jaranam Jaranam Prabhadye Sriman Venkatanatadya Kavita Jivakesari Vedantacharya Varyome Sannidattam Sadasri Prabhadye Niravadhyanam Nishadhyam Guna Sampadam Sharanam Bhavadhitanam Ghatagova Munishwaram Sriranganath Ghatagova Yadendra Nittam Lakshmena Samma Garajit Karunaikapatram Ghatagova Sudyam Vedanta Deshi Yadendra Maham Prabhadye Srimad Ganga Shatari Samyami Varal Labdhanam Antadvayam Srimad Veera Ragutva Hadya Sarjit Padara Indashrayam Srimad Vedavasantu Deshi Vikaspadam Seve Ranga Durina Sadhana Vasham Narayanam Yoginam Vedantadeshika Itendra Katakshalabda Trayanta Sadha Manavadya Gunam Budhagriyam Narayanadya Iduriya Kripabhishtam Sriranganade Ijaya Karamashrayama Visuddha Vijnana Kanaswarupam Vijnana Visrana Navadadeksham Dayanidhim Dekapradam Sharanyam Devo Hendriyam Pravadye Sri Krishna Deshika Vadambuja Bringarajam Vedanta Lakshmana Munindra Pattabodham Sayanta Deshika Jinda Sitari Murtim Gopala Deshika Shamani Mashrayama Srirangesa Pade Samarpita Param Sutyanta Ramanuja Sri Yogindra Guru Tamene Yamina Sutyanta Vidyatmana Prapta Sutyamatam Yugba Hrayam Srivasa Ramanujat Srivasa Munindra Deshika Manin Jayo Nijim Samprayen Srimad Vedanta Ramanuja Muni Karunalabda Vedanta Yugbam Srimad Srivasa Yogishwara Gurupadayo Rattila Swatmabaram Srimad Sri Ranganatha Vajamuni Kripaya Prapta Moksha Samamdam Srimad Vedanta Ramanuja Munima Param Samjaye Deshikendram Vedanta Lakshmana Munindra Pattabodham Tatpada Yugba Kardiruga Bringarajam Dayanta Yugba Kadaburi Parishramamdam Sriranga Lakshmana Munim Sharanam Prabhadye Srivasaranga Parakala Munitrayapta Lakshmat Parakshana Yatitva Yugagamantam Acharya Bhakti Paripurna Manardha Sheelam Gopala Deshikamanim Gurumashayamaha Srivasa Yogi Guruvarya Kripata Jinnam Gopala Deshikete Sabhavattabodham Tatpada Badba Virivishta Nijatma Bharam Bhaktyadi Purna Raghuvira Gurum Prabhadye Adbhutam Yasya Vikrantam Veda Viti Vishodhane Aparam Nigama Antakyam Prabhadye Viradasavam Hata Vadye Sudye Harijarana Panche Dukha Yughe Nibaddham Kaikadhyam Kimapi Yadi Bhubrit Panitayaha Sunasiras Kandadruhina Hara Heramba Hutabuk Prabeshadi Sudra Pranati Parihara Pratibhuvaha Hata Vadye Hrudye Harijarana Panche Dukha Yughe Nibaddham Kaikadhyam Kimapi Yadi Bhubrit Panitayaha Sunasiras Kandadruhina Hara Heramba Hutabuk Prabeshadi Sudra Pranati Parihara Pratibhuvaha Yadi Bhubrit Panitayaha Sunasira Skanda Druhina Hara Heramba Hutabuk Prabeshadi Sudra Pranati Parihara Pratibhuvaha Yadi Bhubrit Panitayaha Yadi Bhubrit Bhubrit Naga Rajana Bhumin Bibarti Bhubrit Bhumi Barikirava Chitibrit Bhubrit of the Sadadala Rajana Yati Bhubrit of the Yati Raja Yati Bhubrit Panitayaha Yati Rajaruya Aruli Sales Yati Rajarudayane Sri Sukti Our Alu Chedane Divya Vasvas Yati Bhubrit Panitayaha Panitihi Abdinaka Utral Solapatana Divyamana Vakike Panitihi Yadi Bhubrit Panitayaha Ivagal Sunasira Skanda Druhina Hara Heramba Hutabuk Prabeshadi Sudra Pranati Sunasira Sunasira Indra
சுனாசீரகான சோபனமான நாசீரம்னாக்க சேனை, அசுரர்களை வெல்லக்கூடியதான 3 லோகத்தை ரட்சிக்கக்கூடியதான சோபனமான சேனையை உடையவன் இல்லையா. சோபனம் நாசீரம் யசதா சுனாசீரக நாசீர தாட்டீபட்டா நாசீரம் சப்தத்துக்கு இல்லையா சைன்யம் சேனை. சுனாசீர சோபனமான சேனையை உடையவன் இந்திரன். சுனாசீர ஸ்கந்தம் அந்த இந்திரனுடையதான சேனைக்கு சேனாதிபதியாக இருக்கக்கூடியவன் தேவசேனாபதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்கந்தம். ஸ்கந்தம்னா சுப்பிரமணியன், கார்த்திகேயன். சுனாசீர ஸ்கந்த துருகின. துருகினன்னா சதுர்முக பிரம்மாவுக்கு துருகினன்னு பேர். துரத்தேய மதீத்திய தத் துருகின தந்திர யந்திரோதரம் சொன்னார் இல்லையா. இங்கதான் துருகின தந்திர யந்திரோதரம் எங்க இருக்கு? கபில கல்பனா வாகுராம் துரத்தைய மதீத்திய தத் துருகின தந்திர யந்திரோதரம் குதிர்த்தி குவனாமுகே நிபதத பரபிரம்மண கரகிரக விசக்ஷணோ ஜெகதி லக்ஷ்மணோ எம் முனி. எத்தனை ஸ்லோகம்? அதுக்கு முன்னால கணாத பரிபாட்டிக்கு முன்னால கபர்திமத கர்தமம் கபில கல்பனா வாகுரம் 38வது ஸ்லோகம். துரத்தேய மதீத்திய துருகின தந்திர யந்திரோதரம். துருகின தந்திரம்னா சதுர்முக பிரம்மாவால போதிக்கப்பட்ட யோக சாஸ்திரம். கபர்திமத கர்தமம் கபில கல்பனா வாகுரம் துரத்தேய மதீத்திய துருகின தந்திர யந்திரோதரம் குதிர்ச்சி குகனாமுகே நிபதத பரபிரம்மண கரகிரக விசக்ஷணோ ஜெயதி லக்ஷ்மணோ எம் முனி. பிரதுன சிவதாண்டவனுக்கு ரொம்ப ஏதான ஒரு ஸ்லோகத்துல இந்த சோதனை வருது. அப்ப அதுல பார்த்தா துருகினம் கதம்சா கம்சாரே துருகினகர துர்போத மகிமா கவீனாம் சுத்ரானாம் இல்ல தமசி பாதுகே ஸ்திதி பதம் ஸ்துதி பதம் கதம்சா கம்சாரே துருகினஹர துர்போத மகிமா. துருகினஹர துர்போத மகிமான பிரம்மா ருத்ரன் இவர்களுக்கும் அறிய ஒண்ணாததா இருக்கிற அறிய முடியாததா இருக்கிற மகிமை. அதனால அப்படிப்பட்ட மகிமையுடையதான பாதுகை துருகின ஹர துர்போத மகிமா. இந்த துருகினம்னாக்க பிரம்மா, ஹரம்னா சிவன். பிரம்மருத்ராதிகளுக்கும் அறிய ஒண்ணாதான மகிமை பாதுகை மகிமை அந்த ராஜா பிரபாவ பద్ధதியில. இங்க சுனாசீர ஸ்கந்த துருகின ஹர சுத்த தேவதைகளுடைய லிஸ்ட் கொடுக்குற. இந்திரன், ஸ்கந்தன், சதுர்முகன், ஹரன்னாக்க ருத்ரன், ஹேரம்பன் அப்படின்னாக்க விநாயகன். ஹேரம்பும் பிரசித்தமானது, பரமதத்தை கூட பிரசித்தம். சானைகாந்தியம் ஜெகத் சர்வம் ஹேரம்ப நரசிம்மவத்து அப்படின்னு ஜெயினன் கூட எடுத்தான். விருத்த பதத்வயா சம்யோகா ஏகத்திர அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மள சொன்னான் இல்லையா. உங்க மதத்துல கூட ஹேரம்பன் நரசிம்மன்லாம் வச்சு செய்கிறீர்களே, அதுக்கெல்லாம் அனைக்காஞ்சியம் தானே, பேதாபேதம் தானே சொன்னான்.
சுவாமி அதை பரிசீலிச்சார். அதாவது ஸ்ரீபாஷியில் நிறைய அதுக்கு வாதங்கள்லாம் சொன்னார். சுவாமி ஒரே வார்த்தை சொல்லிட்டார் இல்லையா, ஆகண்ட மாதி புருஷம் கண்டீரமும் முப்பரி தேசபேதேன தான். கழுத்துக்கு கீழே தான் மனுஷியாக்காரம், கழுத்துக்கு மேலே சிம்மம். அதனால நரத்தும் சிம்மமும் அப்படி கலந்து சிம்மத்தும் கலந்து விடலை. தேசபேதேன இல்ல காலபேதேன தேசபேதேன பரஸ்பர விருத்த தர்மங்கள் ஏக்கத்திர சமாவேசம் இருக்கிறது தப்பில்லை. அதனால ரொம்ப அழகா அதுக்கு பதில் சொன்னார். சின்ன ஸ்தோத்திர பாடத்தை கூட சின்ன சின்ன ஸ்லோகங்கள், ஸ்தோத்திரத்துக்கு சின்ன ஸ்லோகங்கள்லாம் பெரிய பெரிய விஷயங்கள். ஹேரம் பண்ணாக்க விநாயகர், ஹுதபுக், ஹுதபுக்னா அக்னி இல்ல, ஹுதம் புங்கே இது ஹுதபுக், ஹுதபுக் ஹுதாசனஹ மந்திரஹீனம் கிரியாஹீனம் பக்திஹீனம் ஹுதாசன யத்ஹுதந்து மயா தேவ பரிபூர்ணம் தஸ்துதே சொல்லுங்க. ஹுதாசன, ஹுதாசனஹங்கிறது அக்னி. ஹுதபுக், ஹுதம் புங்கே இது ஹுதபுக். ஹுதம்னா அக்னியில போடப்படுகிற பதார்த்தங்கள், ஹவிஸ், அதெல்லாம் சாப்பிடுறான். ஹுதம் புங்கே, அத ஹுதம் அஸ்னாதி இது ஹுதா, அது ஹுதாசன். அஸ்னாத்தினாலும் சாப்பிடறான்னு அல்ல ஹுதபுக். அது பிரதேச, பிரதேசன்னா சூரியன். பிரபா அப்படிங்கிறது ஒளி, பிரபேஷா அப்படிங்கிறவன் ஒளி உடையவனான சூரியன். இப்படிப்பட்ட சுத்ர தேவதைகள் சுனாசீர ஸ்கந்த துருணஹர ஹேரம்ப ஹுதபுக் பிரபேஷாதி சுத்ர பிரணதி. இப்படிப்பட்ட சுத்ர தேவதைகளை, அவர தத்துவமான தேவதைகள். சுத்ர சப்தத்துக்கு அர்த்தம் அவர தத்துவங்களை எல்லாம், அந்த தேவதைகள் எல்லாம் பிரணதினா அவைகளை வணங்குவது, அவைகளை சேவிப்பது. அந்த சேவிப்பதற்கு பரிகார பிரதிபுவா, அதை பரிகாரம்னா அதை மாற்றி அமைக்கக்கூடியதான பிரதிபுவா. பிரதிபூ அப்படின்னா பிராயச்சித்தம்னு அர்த்தம். பிரதிபூஹுங்க சப்தம் பாபங்களுக்கு பிரதிபூஹுனாக்க பிராயச்சித்தம், வியாதிகளுக்கு பிரதிபூஹு அப்படின்னாக்க சிகிச்சா. இந்த பிரதிபூஹுங்க சப்தமானது ரெண்டு கான்டெக்ட்ல வரும் இல்லையா. வியாதிகளுக்கு ரோகானாம் பிரதிபூஹு அப்படின்னா ரோகங்களுக்கான சிகிச்சை, ரோகங்களை மாற்றக்கூடிய சிகிச்சைக்கு ரோக பிரதிபூஹுன்னு பேரு. பாபங்களை போக்கக்கூடியதான பிராயச்சித்தங்கள் இருக்கு. வியாதிகளுக்கு எப்படி பிராயச்சித்தமோ, பாப்பங்களுக்கு எப்படி பிராயச்சித்தமோ, அது மாதிரி வியாதிகளுக்கு சிகிச்சை. வியாதிகளுக்கு எப்படி சிகிச்சையோ அது மாதிரி பாப்பங்களுக்கு பிராயச்சித்தம். பிராயச்சித்தமானது பாப்பங்களை அழிக்கும், சிகிச்சையானது ரோகங்களை அழிக்கும். அதனால அது ரெண்டுக்கும் பிரதிபூஹுன்னு பேர். பிரதிங்க சப்தத்துக்கு எகஸ்ட் அப்படின்னு வியாதிகளை ரிவர்ஸ் பண்றதுக்கு அது பிரதிபூவான சிகிச்சை. பாபங்களை ரிவர்ஸ் பண்றதுக்கு ரிவர்ஷன் பாபங்கள், அதுக்கு பிரதிபூதாக என்ன அர்த்தம்? ஒன் தட் ரிவர்ஸ், எது ரிவர்ஸ் பண்றதோ அதுக்கு பிரதிபூகும் பேரு. பரிகார பிரதிபூகு இல்லையா. பரிகாரம்னா அர்த்தம் பாபங்களை பண்ணினால் அதனுடைய பலனை அனுபவிக்காமல் போக முடியாது. பாபங்களை பண்ணி அதனுடைய பலனை அனுபவிக்காமல் அந்த பாபங்களை பரிகரித்துக் கொள்ள வேணும்னா அதுக்காக பண்ணக்கூடியதான். இப்ப பரிகாரம்ங்கிறதும் பிராயச்சித்தம்ங்கிறதும் சில பேர் ரெண்டும் சினாமின்னு நினைச்சிருந்தா. பிராயச்சித்தத்தினால் ஏற்படக்கூடியது பரிகாரம். பரிகாரம்னாலும் பிராயச்சித்தம்னாலும் ஒண்ணு இல்லை. பிராயச்சித்தம்ங்கிறதா ஒரு வியாபார விசேஷம். புருஷன் தன்னுடையதான புத்தியினாலேயோ தன்னுடைய சரீரத்தினாலேயோ தன்னுடைய வாக்கினாலேயோ தன்னுடைய கரணத்திரயத்தில் ஒரு கரணத்தாலேயாலும் பிரவர்த்தித்து செய்ய வேண்டியதான வியாபார விசேஷம் பிராயச்சித்தம். இல்ல சில மந்திரங்கள் ஜபிப்பது பிராயச்சித்தம், சில பிரணாமங்களை பண்ணுவது, சில
ஹோமங்கள்லாம் பண்றதெல்லாம் சாரீரம் உடம்புலால பண்றது, சில தியான விசேஷங்கள்லாம் மனசால பண்றது. இவைகள் மனசுனாலேயோ வாக்குனாலேயோ சரீரத்தினாலேயோ சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டதான சில வியாபார விசேஷங்கள் பண்ணப்படுற வியாபார விசேஷங்களுக்கு பிராயச்சித்தம் பேர். பிராயச்சித்தம் கிரியா ரூபமாக இருக்கும். அதனால பண்ணப்பட்டதான பிராயச்சித்தத்தினால பண்ணப்பட்டது. இப்ப எஃபெக்ட் என்னன்னு கேட்ட பரிகாரம். பரிகாரம்னா இந்த பாபமானது இந்த பிராயச்சித்தேன பரிகிரியத்தை. இது அவன் பிராயச்சித்தத்தினுடைய பலன் பரிகாரம். பரிகாரம் தான் அர்த்தம். பிராயச்சித்தம் பண்ணினால் பரிகாரம் உண்டாகும். பரிகாரம் ஒரு காரியம் இல்லை. நீங்க இதுக்கு பரிகாரம் பண்ணுங்க சொன்னா வைத்தியம் பாக தெரியாம சொல்றான். பிராயச்சித்தம் பண்ண வேண்டியதுக்கு பேர் பிராயச்சித்தம் பேரு. அந்த பிராயச்சித்தத்தால் உண்டாகிற எஃபெக்டுக்கு பரிகாரம்னு பேர். பிராயச்சித்தம் பண்ணினால் பாபத்துக்கு பரிகாரம் உண்டாகும். பிராயச்சித்தம் பரிகாரங்கிறதையும் ஒரு சேம் ஒரே அர்த்தம் உள்ள பதம் நினைச்சுன்னு பரிகாரம் பண்ணணும்னு சொல்லக்கூடாது. பிராயச்சித்தம் பண்ணணும். பிராயச்சித்தத்தினால இதுக்கு பரிகாரம் உண்டாகும். பரிகாரம்ங்கிறதானது அது எஃபெக்ட். அதுக்கு காசான ஆக்ஷன் என்ன? பிராயச்சித்தம். ஆமா, பரிகாரம் தான் எல்லாம் பரிகாரம் தான். அவன் பரிகாரம் இருந்து பண்ணி விடுறான், அது கூட பரிகாரம் தான். ஆமா, பலம் இல்ல இதெல்லாம். ஆமா, அதாவது அந்த அவன் எதை பரிசீலிக்கிறான்னு கேட்டா, இந்த சுவாமி சாமானியமா தீட்சா விசேஷம் எதுவும் நிமித்தம் இல்லைன்னா 2 மாசத்துக்கு மேல சவரம் பண்ணிக்காம இருந்தான்னா பாப்பங்கள் சேர்றது. மேரு மந்திர சங்காசாக இல்லையா, பாபா ஆசிரிச்சி திஷ்டந்தேன்னு ஒவ்வொரு கேசத்திலையும் மேரு மந்திர சங்காசமான பாப்பங்கள் வந்து ஆமா 2 மாசத்துக்கு ஒரு தரம் சவரம் பண்ணிக்கணும். 6 கிரகஸ்தருக்கு சாமான்யமா தீட்சா நிமித்தம் இல்லாத பொழுது 6 சவரம், யதிக்கு 4 சவரம், பிரம்மச்சாரிக்கு ஒரே சவரம் வருஷத்துக்கு. ஆவணி ஆவட்டத்திலையும் காலம்பரம் தான் பண்ணிக்கணும் பிரம்மச்சாரி சவரம். அதுவும் 1 வருஷத்துக்கு சவரம் கிடையாது. ஆமா, அவ வளர்க்கணும். அவ 1 வருஷத்துக்கு நடுப்ப சவரம் பண்ணிக்கூடாது. பிரம்மச்சாரிக்கு அவங்களோட வளர்ந்துருக்கூடாது. சின்ன பையன் ஆமா 40 வருஷம் பிரம்மச்சாரி இருந்தா அது சாஸ்திரம் பொறுப்பு இல்லை. 20 வயசு வந்து பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறதுக்கு சாஸ்திரம் அங்கீகரிச்சிருக்கு. 20 வயசு மேல பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறவன் அதிகாரம் பேரு. 24 வயசு தான் முதல் கல்யாணத்துக்கு. 24 வயசு தான் ஆமா ஏஜ். அதுக்கு மேல என்னாக்க தோஷம் உண்டு. ரெண்டாவது விவாகம் பண்ணிக்கிறது மேக்சிமம் 48 வயசு. 48 வயசுக்கு மேல 2வது விவாகம் பண்ணிட்டான்னா பாத்தி. ஒரு காலம் பண்ணிக்கூடாது. 48 வயசுக்கு விதுரனானாக்க உடனே சன்னியாசம் தான் ஸ்வீகாரம் பண்ணணும் சாஸ்திரம் சொல்றது. இல்லைன்னா ஏதாவது இந்த மாதிரி 2 கண்டானா அனாசிரமியா இருக்கலாம். விதுரனா சன்னியாசாசனம் ஸ்வீகாரம் பண்ணா விதுரனா இருக்கிறது அனாசிரமி தான். அவ்வளவு ஸ்லாக்கியம் இல்லை. அது ஒரு ஆசிரமம் கிடையாது. நைசிகன் விதுரன் 2 பேரும் அனாசிரமி. இருக்கக்கூடாதுதான். நான் என்ன பண்றது, இருந்தா என்ன பண்றது. ஆனா
ஐயாவத்து சுவாமி கூட கடைசியில் விதுறாருன்னு தான் போக வேண்டியதாகிடுது. ஐயாவத்து சுவாமி மேலே ஒருத்தர் இருக்கா, நீங்கள் என்ன சார் சுவாமி? ஆமாம், அவர் விதுறாய் 20-25 வருஷம் ஆகிடுச்சு. நான் விதுறாயே 12 வருஷம் ஆகிடுச்சு. இதெல்லாம் அனாசிரமி தான், இதெல்லாம் அவ்வளோ ஸ்லாக்கியம் இல்லை. அது சொல்கிறேன், அவன் வந்து பாப்பத்தை அவன் கவரத்தினால பாப்பத்துக்கு பரிகாரம் ஏற்படுறது. முக்குரு சிங்கர் ஒரு தாடி வளர்த்துன்னு கிட்ட போனா வெயில சவுண்ட் என்ன வேலை உனக்கு, என்ன இப்போ தாடி வளர்த்துன்னு அப்படிலாம் தாடிலாம் வளரக்கூடாது. ஏதோ ஆம்பளையா இதுவாக இருந்தால்னாக்க, கர்ப்பவதியாக இருந்தால்னாக்க தீட்சை உண்டு, இல்லை மாதா பிதாவுடைய கைங்கரியத்தில் தீட்சை உண்டு. அதை தவிர மற்றபடி தாடி வளர்க்குறதுங்கிறது பார்ப்போம். அதோட பரிகாரத்துக்காக சொல்லுவேன் இல்லையா, அவனுக்கு பரிகாரின்னு பேர். இப்போ இந்த சுத்த தேவதைகள் இருக்கே, அவர தத்துவங்களாகிற இந்திரன், ஸ்கந்தன், பிரம்மா, ருத்ரன், இந்த கணபதி, அக்னி, சூரியன், இப்படிப்பட்ட தேவதைகள் இருக்கே, இந்த சுத்த தேவதைகளை வணங்குவதனால வரக்கூடியதான பாபங்களை பரிகரிக்கக்கூடியதான பிரதிபூகு பிராயச்சித்த விசேஷமாக திகழ்கிறது ஸ்ரீபாஷிகாடு ஸ்ரீ சூக்திகள். இந்த சுத்த தேவதைகள் கோவில் எல்லாம் போனால் அதையும் அதுக்கெல்லாம் பிராயச்சித்தங்கள் சொல்றது. வண்டரும் சொண்டரும் ஒரு கால் கரிகால பிரம்மராயனோட போக அவன் என்ன பண்ணா, ஒரு அமணன் பாழியை காட்டி, இல்லை இதுதான் பெருமாள் சரி திருவடி தொழுமோன்னு சொல்லிட்டான். இவர்களும் அந்த அமணன் பாழிக்குள்ள, அமணன் பாழின்னா ஜெயிலர் கோவில், அந்த கோவிலுக்குள்ள போயிட்டான். வண்டர் சொண்டர்னு 2 பேர். ஆக என்ன ஆச்சுனாக்க, இவர்களுக்கு அந்த தேவதாந்திர சம்பந்தம் அந்த அளவுக்கு கூட ஒட்டாம அங்கே மூர்ச்சிட்டு விழுந்துட்டாங்க. மூர்ச்சிட்டு விழுந்த விடத்துல பலவான எழுப்பவாத எழுப்ப முடியலையா. வண்டரும் சொண்டரும் அவனம்பாடியிலே புட்டு மூர்ச்சித்து விழுந்தார்கள் எம்பெருமானாருக்கு அறிவிக்க, பாஷிகார அறிவிக்க, பாஷிகார சாச்சாரா புள்ள விரங்காவில் இதாகருடையதானே இல்லையா, பாது தூளியை கொண்டு போய் இல்லையா அவருக்கு மேலே தெரியுமோ அவளுக்கு அப்புறம் மூச்சதையும் சாச்சாரம். பாகவதனுடைய பாது தூளி இருக்கே, அதுதான் தேவதாந்திர சம்யோகம் ஏற்பட்டவனுக்கு அந்த பாது தூளியை தலையில் சேர்த்து நெத்தியில் இடணும். தீர்ப்பாறை யாமினி எங்கன நாடுதும் வந்தனே, மாயப்பிரான் தமரடி கொண்டு நீரடி வந்து. உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினே எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு எப்படி எங்காம இருக்கும், எல்லாத்தையும் எடுத்து அப்படியே இது ஒன்று வச்சு திருவாய்மொழி அனுபவித்தபடி அநியமையில் மெய்யேசல் மாயப்பிரா அந்தமால்
வண்டரும் சொண்டரும் என்கிறவர்களுக்கு அரையன் சொன்ன வார்த்தைக்கு பிள்ளை உறங்காது அது பரிகாரம் பண்ணிவிடைய நினைப்பது. அதாவது அகலங்க நாட்டாழ்வான் இவர்களுக்கு அமலன்பாடியில் சிம்மத்தை காட்டி திருவடி தொழுங்கோள் இல்ல திருமணி திருவடி அவர்களும் இல்ல மெய் என்று திருவடி தொழுது இல்ல அது அமலன்பாடி என்று அறிந்தவாறை மோகித்து விட உள்ள விரங்காவிதாசர் தான் தம் சீவாதூளி அவர்களுக்கு உணர்ந்து இருந்து எழுந்தார்கள். திருப்பட்டார்த்தினை கையில் காட்டிக் கொண்டிருக்கிற நாளிலே சீரை திருவாமூர் எழுதி செய்கிற அளவிலே வந்தவாறே தேர்ப்பாகனாருக்கு என்று மோக சொன்னாலாகி அவனைட்டு பரிகரியாது மாயந்தவன் நீர் கொண்டு இதை பரிகாரம் பண்ணுவார் என்று அதுக்கு இந்த இதை சம்வாதமாக கூறுகிறான். வண்டரும் தொண்டரும் அதனால தேவதாந்தரங்களை தொழுவதற்கு பரிகாரம் பாகவதர்களுடையதான ஸ்ரீபாதூடி. அந்த தோஷம் இருந்தால்தான் போகும். அது பெருமாளை கொண்டு கூட போய்க்க முடியாது. அதான். ஆனா அதுக்கு பரிகார பிரதிபுவகா என்னன்னு கேட்டா பாஷராடு ஸ்ரீசூக்திகள் இல்ல அது காதுல பட்டாலோ வாயில உச்சரிக்கப்பட்டாலோ இல்ல அந்த அந்த தோஷமானது அறவே அது அதை பரிகரிக்கக்கூடிய பிராயச்சித்தம் பாஷராடு ஸ்ரீசூக்தி சிரவணமோ அல்லது பாஷராடு ஸ்ரீசூக்தி வச்சனமோ. அப்படிப்பட்ட சுனாசீர ஸ்கந்த துருஷன ஹரஹேரம்ப குதபு பிரவேசாதி சுத்த பிரணிதி பரிகார பிரதிபுவ எதிபூபு பணிச்சய அவைகள் நமக்கு என்ன செய்யுது அப்படின்னு கேட்டா ஹதாவத்யே ஹிருத்யே ஹரிச்சரண பஞ்சேருஷ யுகே நிபத்யந்தி ஐகாந்தியம் நிபத்யந்தி கிமபி ஐகாந்தியம். ஹதாவத்யே ஹதாவத்யேன தோஷங்கள் அற்றதானே அவத்தியம்னா தோஷம். ஹதாவத்தியன தோஷங்கள் விளக்கப்பட்டதான தோஷங்கள் அற்றதான ஹேய பிரத்யநீக்கமான அர்த்தம். ஹிருத்யே அப்படின்னாக்க நிரவதிகமான இல்ல சௌந்தரிய சௌகுமாரிய இல்ல லாவண்ய ஔஜ்வல்ய சௌகந்தியாதிகளால ஹிருத்யம்னா அளவற்ற பிரீத்திக்கு விஷயமா இருக்கக்கூடிய ஹதாவத்யே ஹிருத்யே. பகவானுடைய திவ்யமங்கல விக்கிரகத்துக்கும் ஹேய பிரத்யநீக்கத்துவமும் கல்யாண குணாத்மகத்துவமும் உண்டு. ஸ்வரூபாசிரம குணங்களை போலவே திவ்யமங்கல விக்கிரகாசிரிய குணங்கள் இருக்கு இல்லையா. திவ்யமங்கல விக்கிரகத்துக்கே உரிய கல்யாண குணங்கள் சௌந்தரிய சௌகுமாரிய சௌகந்திய லாவண்ய ஔஜ்வல்யாதிகளால ஹிருத்யமாக இருக்கிறதான ஹரிச்சரண ஹிருத்யா ஹிருத்பத்ம சிம்மாசம் ஹிருத்யா அப்படின்னாக்க பிரீத்தி பூர்வம். ஹதாவத்யே ஹிருத்யே தோஷங்கள் அற்றதாகவும் சௌந்தர்யாதி குணங்களாலே நிரவதிக்க பிரீத்திக்கு விஷயமாக இருக்கக்கூடிய ஹரிச்சரண பஞ்சே யுகே பஞ்சேருக யுகே. ஹரிச்சரணம்னாக்க ஹரினா எம்பெருமான் அவன் மீதான சரணம் திருவடிகள். அந்த திருவடிகளாக பங்கே ருகம் பங்கே ருகம்னா தாமரைன்னு அர்த்தம். பங்கம்னா சேரு பங்கே ருகம்னாக்க சேற்றில மலர்ந்தது அப்படின்னா தாமரை. பங்கே ருக யுகேன்னா தாமரை இணை அடிகள். யுகம்னாக்க இரண்டு ஹிருதாவத்யே ஹத்யே ஹிருத்யே ஹரிச்சரண பஞ்சேருக யுகே கிமபி ஐகாந்தியம் நிபத்னந்தி. கிமபி ஐகாந்தியம் நிபத்னந்தின்னு ஐகாந்தியம் அப்படின்னாக்க அதை தவிர வேறொன்றுல நோக்கில்லாததாக அப்பிராபியமாகவோ பிராபகமாகவோ அதை தவிர வேறொன்றை கொள்ளாமல் இருப்பது ஐகாந்தியம். ஐகாந்தியம்னாலும் பரமைகாந்தியம்னாலும் ஒண்ணுதான். ஏகாந்தி அப்படின்னா அப்புறம் பரமசப்தத்துக்காக வேற ஒன்னெல்லாம் போட்டு இருபத்தி சொல்ல அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். ஏகாந்தினாலும் பரமைகாந்தினாலும் ஒண்ணுதான். அது மாதிரி இருக்கா
திறந்திருக்க. அது சுவாமியோட தாற்பயம் இல்லை. சில பேர் அந்த மாதிரி ஏகாந்தி பரமேகாந்தி சொல்றது அது மாதிரி வித்தியாசம் சொல்றா. ஏகாந்தி விபதேஷ்டவிய விதேஷ்டவியா ஏல ஏகாந்தி கீதார்த்த சங்கிரகத்துல பாஷை ஆனந்தா சாதிக்கும் போது அதை எடுத்து சுவாமிக்கு திருவுள்ளமான அர்த்தம் ஏகாந்திங்கிறதுக்கும் பரமேகாந்திங்கிறதுக்கும் இல்ல அது வேற மதாந்தரத்தினால சொல்லியிருக்கோம். அது சுவாமியுடைய தாற்பயம் இல்லை. இல்ல சாரத்துல அந்த மாதிரி பங்கிகள் எதுவும் கிடையாது. ஏன் அதான் சொல்றது சிலர் ஐகாந்திகளும் பரமேகாந்திகளும் வித்தியாசம் காமிக்கிறதுக்காக ஏகாந்தி என்பவன் உபாயமாக பெருமாளை கொண்டவன், ஆனா பெருமாளுக்கு வேலை செய்து வேற சிலத்தை பிரார்த்தித்து பெறக்கூடியவன் ஏகாந்தி என்றும், பெருமாளையே உபாயமாக கொண்டு அவனிடத்த பெருமாளுக்கு எதையும் பிரார்த்திக்காத பரமேகாந்தி என்றும் சிலர் சொல்லுவார். அப்படிலாம் ஒன்றும் வித்தியாசம் பண்ணு கிடையாது. ஏகாந்தினா பரமேகாந்தியம் தான் அர்த்தம். ஐகாந்தியம்னா பாரமைகாந்தியம் இல்லையா? பாரமைகாந்தியமானது பகவானை தவிர வேற எந்த வஸ்துவிலையும் உபாயத்துவ பிராப்தித்துவ புத்தி இல்லாம இருக்கே இல்லையா? ஐகாந்தியம் அப்படின்னாக்க இதை தவிர வேற ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாத அனன்ய பிரயோஜனமாக இருக்கக்கூடிய அப்படி ஒரு ஐகாந்தியத்தை நிபத்னந்தினாக நமக்கு திருடமாக உண்டாக்குகின்றன. அதாவது சுத்த தேவதைகளை வணங்குபவர்களுக்கு அதனால் ஏற்பட்டதான தோஷத்தை போக்கி கொடுக்கும் பிராயச்சித்தமாக நம் போன்றவர்களுக்கு ஏன் அது மாதிரி தேவதாந்திர பிரணதிக்காக பிரதிபூவாக நமக்கு வேண்டியதில்லை. நமக்கு என்ன எதை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறதுனாக்க இல்லையா பாரமைகாந்தியத்தை திடப்படுத்தி கொடுக்குறது. நமக்கு ஏற்கனவே பாரமைகாந்தி இருக்கு, அதை திம்பத்மந்தின்னு அதை திருடமாக்கி கொடுக்கிறது. நிதராம் பத்மாதி ஏன் தேவதாந்திர சம்பந்தம் உள்ளவர்களுக்கு அந்த தேவதாந்திர சம்பந்தத்தால் ஏற்பட்டதான பாப்பத்தை பரிசீலித்து கொடுக்கக்கூடிய பிராயச்சித்தமாக அமையும். தேவதாந்திர சம்பந்தம் மற்றவர்களான நம்ம கோஷ்டியில் இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் அது என்ன பண்றதுன்னு கேட்டா பகவானுடைய திருவடிகள்ல நிர்தோஷமான நிரவதிக்க பிரீத்தி விஷயமான பகவானுடைய திருவடி தாமரைகள்ல ஐகாந்தியமானது மேலும் மேலும் பெருகும்படியாக அதை திடப்படுத்தி கொடுக்கிறது. பித்தரோகம் உள்ளவனுக்கு பால் பித்தத்துக்கு மருந்தாக, பித்தரோகம் இல்லாம அரோகனா இருக்கிறவனுக்கு போக்கியமாக பாலை சேர்த்து வருமா போல அப்படி ரெண்டு ரோல் இருக்கு இல்லையா? பாஷா ஸ்ரீசுத்தியும் அது மாதிரி ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னும் அந்த வியாதி உள்ளவனுக்கு சிகிச்சையாக இருக்கு, இன்னொன்று அந்த வியாதி இல்லாதவனுக்கு பரம போக்கியமாக பகவான் ஆயிட்டாங்க. இதுதான் தாற்பயம். ஹரிச்சரண பங்கே ருபயுகே நிபந்தம் ஜைகாந்தியம் கிமபி யதி பூபிருத் பணிதயः சுராசீர ஸ்கந்தத்ருஹிண ஹரஹேரம் பகுத புக் பிரதேசாதி சுத்ர பிரணதி பரிகார பிரதிபூவः. எப்படி பண்ணிக்கணும்? எதி எதி பூபிருத் பணிதயः சுராசீர ஸ்கந்தத்ருஹிண ஹரஹேரம்ப ஹுதபு பிரதேசாதி சுத்ர பிரணதி பரிகார பிரதிபூவः. எதி பூபிருத் பணிதயः சதாவத்யே ஹிருத்யே ஹரிச்சரண பங்கே ருபயுகே கிமபி ஐகாந்தியம் நிபத்னந்தி. இப்ப கிமபின்னு ஒரு பதம் பாக்கி இருக்கு. இந்த ஐகாந்தியத்துக்கு விசேஷம் கிமபி அப்படின்னு அர்த்தம் இல்ல, என்னதுன்னு டிஃபைன் பண்ண முடியாது. அதை உணர்ந்து அனுபவிக்கத்தான் முடியுமே அந்த ஐகாந்தியத்தை. அந்த ஐகாந்தியத்தை கண்டவர் வில்லார் வில்ல கருதுவர் காண்கிலாரேன்னு ராஜாசார். இந்த பகவான் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஐகாந்தியமான அந்த போகத்தை அந்த அனுபவத்தை அது என்னதுன்னு விவரிக்க இயலாது. அதுதான் கிமபிங்கிற சப்தத்தினுடைய தாற்பயம். சமப்பியாஜின் குரும் வந்து ஆமா ஆமா
அதெல்லாம் அதனால எதுல ஏற்பட்டது? நம்ம பூர்வர்களுக்கே பாஷா ருசி சூட்டி ஏற்கனவே அந்த இதை கொடுத்துருது. அது நமக்கு வழிவழியா ரத்தத்துல வருது. இதை நம்ம உண்டாக்கிக்க வேண்டாம், நமக்கு தானே இல்ல. அது காரணம் நம்ம பெரியவாளுடையதான இது நமக்கு அந்த ரத்தத்துல வந்துருது. ஹதாவத்யே ஹிருத்யே ஹரிச்சரண பங்கேருபயுகே நிபத்தம் சைகாந்தியம் கிமபி யதி பூபிருத் பணிதயா சுனாசீர ஸ்கந்தத்ருஹண ஹரஹேரம்ப ஹுதபுக் பிரதேசாதி சுத்ர பிரணதி பரிகார பிரதிபூவா. என்ன திடீர்னு எப்போ அது தெரியும் நீ? கார்டியோ மயோபதிங்கிறது காஞ்சனிட்டல். அதான் இல்லைடுவேன். இப்ப எவ்வளவு இருக்கு எஃபியூஷன்? இப்ப எஃபியூஷன் ரேட் எவ்வளவு இருக்கு? பம்பிங் ரேட் எவ்வளவு? அது இன்டைரக்ட் ஆகிடும். அது எடுத்து ஒரு 2 மாசம் ஆச்சு. அதனால அது அதுக்காக கேட்கல. நானும் அந்த கவலையே பண்ண மாட்டேன். 70 வருஷத்துல ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது மகாத்த. அது சொல்லு சாமி. விஜயத்தை சுதா சந்தோக அப்தி சுச்சரித விபக்தி ஸ்ருதிமதாம் கதா திருஷ்யத் கௌதஸ்புத கலஹ கோலாகல ஹதத் திரிவேதி நிர்வேத பிரசமன வினோத பிரணயினி யதா பூத ஸ்வார்த்தா எதி நிருபதி சூக்திர் விஜயதே சுதா சந்தோகாப்தி சுச்சரித விபக்தி ஸ்ருதிமதாம் கதா திருஷ்யத் கௌதஸ்புத கலஹ கோலாகல ஹத திரிவேதி நிர்வேத பிரசமன வினோத பிரணயினி. முதல்ல விருப்பியத்தான் படிச்சேன் இல்லையா? விருப்பியத்து தான் அது. முன்னாடி போட்டு முடிவுதான் விருப்பியத்து. யதாபூத ஸ்வார்த்தா எதிர்பதி சூக்தி விஜயத்தை. இப்போ எதிர்பதி சூக்தி விஜயத்தை. எது எதிர்பதி என்ற எதிராஜராக நிருபதினாக ராஜா, நராணாம் பதி நிருபதி, நரபதி நிருபதி சப்தங்கள் எல்லாம் ராஜா அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை உடையது. எதிர் நிருபதி அப்படின்னாக்க எதிராஜர். எதிர் நிருபதி சூக்தி எதிராஜருடைய சூக்தி விஜயத்தை. விஜயத்தைன்னா பல்லாண்டு பல்லாண்டாக வெற்றியுடன் விளங்க கடவுது. ஜெய விஜய சப்தங்களுக்கெல்லாம் பல்லாண்டு பல்லாண்டுன்னு அர்த்தம். யதாபூத யதாபூத ஸ்வார்த்தா எதிர்பதி சூக்தி. எதிர்பதி சூக்தி யதாபூத ஸ்வார்த்தா. யதாபூதம்னாக்க உள்ளது உள்ளபடியான தாத்பரியத்தை உடையது. ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளுக்கு, இதிகாச புராண வசனங்களுக்கு, பாஞ்சராத்திராதி ஆகமங்களுக்கு, ஆழ்வாருடைய அருள் செயல்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் இசைந்ததான உள்ளது உள்ளபடியான யதாபூதமா. யதாபூதம்னாக்க இந்த உள்ளது உள்ளபடியான யதாவஸ்திதமான அர்த்தங்களை தாத்பரியமாக உடையது. இது எதிர்பதி சூக்திக்கு முதல் விசேஷம். எதிர்பதி சூக்தி யதாபூத ஸ்வார்த்தா விஜயதி. யதாபூத ஸ்வார்த்தா. அடுத்தது
இல்ல சுதா சந்தோகாப்திகி, அப்திகினா கடல், துக்தாப்திகி, அப்திகினா கடல், சுதா சந்தோகாப்திகி இல்லையா, அமிர்தத்தை இல்லையா, அமிர்தம் அமிர்தம் இருக்கே சுதா சந்தோகம் இல்லையா, அந்த அமிர்தம் அமிர்தத்தினுடையதான அளவற்ற தன்மை இல்லையா, அளவற்ற அமிர்தத்தினுடையதான கடலாக இருக்குது. அப்திங்கிற சப்தத்துக்கே கடல்ங்கிறதுக்கே அளவற்றதுன்னு அர்த்தம். சந்தோக சப்தத்தினால இன்னும் அதை விசேஷிக்கிறார் இல்லையா. அதாவது அப்திகின்னு சொன்னா அதுல குவான்டிட்டினால வர இல்ல மகத்துவம் தான் அளவற்ற தன்மை தான் சொல்லிருப்போம். குவாலிட்டினால வரக்கூடிய அளவற்ற தன்மையை சேர்த்து சொல்லணுங்கிறதுக்காக சந்தோகாப்தி. அப்திகின்னு கடலை மட்டும் சொன்னால் ஒன்று அபரிச்சின்னமான குவான்டிட்டி மட்டும்தான் இருக்கிறது. நான் அமிர்தத்தினுடைய தன்மை அளவற்றதாக இருக்கிறது சொல்லணும்னாக்க இல்ல அத இல்ல சுதா அப்திகின்னு சொல்லாம சுதா சந்தோகாப்தி. சுதா சந்தோகம்ங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்டதான பதம். இதை இந்த ரெண்டு பதமும் ஒன்று சேர்க்காம இந்த சந்தோக சப்தம் சுதா சப்தத்தோடு சேர்ந்தே வரும். எங்க பார்த்தோம்? பிரசாவ பద్ధதியில ஸ்லோகம் நல்ல ஸ்லோகம். முதலடி என்ன? அதுக்கப்புறம் அபார கண்டாசத்துக்கு அப்புறம் ஒரு 16-17 பாருங்க. நானே ஞாபகப்படுத்துகிறேன். ரங்கக்ஷ்மாபதி ரத்னபாது பவதீம் துட்டூஷதோமே ஜவாத் ஜிம்பந்தான் பவதீய சுதா சந்தோக சந்தேஷ் சுதா சந்தோக சந்தேஷ். இந்த சுதா சந்தோக சப்தம் அமிர்தத்துடைய நிரவதிகமான பூக்கியதை. ரங்கக்ஷ்மாபதி ரத்னபாது பவதீம் துஷ்டூஷதோமே ஜவாத் ஜிம்பந்தாம் பவதீய சிஞ்சித சுதா சந்தோக சந்தேகதா சாகா கூர்ணித சந்திரசேகர ஜட்டா ஜங்காள ஜங்காபய ஸ்ராசா தேச சுப்தாசிதம் உத்சுக்தாக ஸ்வயம் சூக்தய. சுதா சந்தோக சப்தம் ரெண்டு சேர்ந்தே வருவது சொன்னேன். டக்குனு அந்த இடத்துல இருந்து மனசு பிடிக்கணும் அது. அதனால யதாபூத எதிர்ந்த பற்றி சூக்தி யதாபூத ஸ்வார்த்தா சுதா சந்தோகாப்தி நிரவதிக போக்கியமான அமிர்தத்தினுடையதான அளவற்றதான கடல் போன்றது. அதான் சுதா சந்தோகாப்தி. சுச்சரித விபக்தி சுதிமதா. சுதிமதா இல்ல சுச்சரித, அதாவது சுச்சரிதாம் அப்படின்னாக்க நல்லா சுத்திமதாம் சுச்சரிதம். அதாவது அந்த சுத்திமான்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த வைதிகர்களான வேதம் வல்லாசிருக்காலே அவர்களுடைய சுச்சரித்தம், அவர்களுடையதான சுச்சரித்தம், அவர்களுடையதான சுக்கிருத்தம். யான்யஸ்மாக்கம் சுச்சரித்தானி. சுச்சரித்தம்னா சோபனமான சரித்தம், சுக்கிருத்தம்னு அர்த்தம். சுதிமதாம் சுச்சரித்த விபக்தி. விபக்தின்னா பலன் அர்த்தம். விபாக தசையை அடைந்த கர்மா பலன் கொடுக்குறது, அதான் விபக்தின்னு பேர். சுதிமதா சுதிமதான்னா சுதிமந்தா இல்ல வேத வித்யை கைவரப்பெற்றவர்களான இல்ல மகனியர்கள் இருக்காளே, அப்படிப்பட்டவர்களுடையதான சுச்சரித்த பலம் அவர்களுடைய சுக்கிரத்துடைய பலனானது.
இல்லையா கதா திருப்தியத் கௌதஸ்புத இல்லையா கதா திருப்தியத்து. கதா அப்படின்னா வாத கதா. வாத கதையினால திருப்தியத்து. திருப்தியத்துனாக்க திருப்தி அப்படின்னாக்க கொழுப்பு இல்லையா. வாத கதைகளாலே கொழுப்பேறினவர்கள், எல்லாத்துக்கும் வாதம் பண்ணியே பழக்கப்பட்டு அதனால் திமிர் உண்டானவர்கள். கதா திருப்தியத். கதான வாத கதா. வாத கதா திருப்தியத்து. வாத கதையினாலே திருப்தி உண்டாகப்பட்டவர்கள். திருப்திங்கிறதுக்கா இங்க வந்துருக்கா? திருப்திங்கிறது தர்ப்பத்திலிருந்து திருப்திங்கிறது வருது. திருப்த பிரபந்தம் சொல்லுவாங்க. திருப்த பிரபந்தம் யாரு? கொஞ்சம் திருப்தான பிரபந்தம். அப்படிதான் வீட்டில் வியாக்கியானம் பண்ணுங்க. பெருமாள் சரணாகதி பண்ணி எனக்கு தேகாசாந்த மொட்டை கொடுத்தா போறோம், அதுவரை நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. ஆர்த்தோவா 6ஆம் 2ஆம் திருவாய்மொழி அதனுடைய பிரவேசத்துல முதல்ல இந்த அசாதாரணமான திருவாய்மொழி. பெருமாள் கிட்ட வர வர ஓட கூட விரட்டுறா வராங்க சொன்னாங்க. போ விரட்டுறா. இது ரொம்ப அசாதாரணமான திருவாய்மொழி. இந்த 100 திருவாய்மொழியில இதுவாக திருவாய்மொழி கிடையாது. இந்த திருவாய்மொழிக்கு பிரவேசம் மட்டும் ஏகப்படும். அதுக்கு அவதாரிக்கே ஒரு 25 பக்கம் சாய்க்கிறேன். அவதாரிக்கையில முதல்ல இப்போ பிராமுகன் ஆகி இருக்கிறபடியே காட்டுற. அதுக்கப்புறம் பெருமாள் இவரை போய் இவன் நிலைமை எப்படின்னாக்க பாவம் இந்த விஷம் ஒண்ணு அதுக்கு இதுவே இல்லை. பிராமுகனாகி என்ன பாவம் இவ்வளவு இல்ல தூது விட்டு கூப்பிட்டு கூட இல்ல விளம்பிட்டு வந்தான்னு கோபம். ஒரு ஆணைக்கும் ஒரு பிரகலாத ஆழ்வானுக்கும் அவ்வளவு துக்கு அவ்வளவு விரைந்து போனோம். நம்ம விஷயத்துல ரொம்ப மெத்தனமா இல்ல நம்மளை அனாதரிச்சுட்டான்னு கோபம். வாசத்து பெருமாள் குறிப்பிட்டவர் அதே வேகத்துல தான் வந்தார். இல்லையா பிரகலாத ஆழ்வானுக்கு என்ன வேகத்துல வந்தாரோ கஜேந்திர ஆழ்வானுக்கு என்ன அதே வேகம் தான் வந்தார். ஆனா அவருக்கு அந்த வேகம் போயிடுது. இவருக்கு இருக்கிற ஆட்சியில் அந்த வேகம் போகல. அதனால இப்படி போகும். அப்புறம் பெருமாளுடைய தன்மையை சொல்ற ஆர்த்தோவா எதிவா திருப்தா பரேஷாம் சரணங்கதா ஹரி பிராணான் பரித்தீஜ்ய ரட்சிதவிய கிருதாத்மனா. ஆர்த்தோவா எதிவா திருப்தா. ஆர்த்தகான யாரு சரணாகதி பண்ணிட்டு அவருடைய பலனை ஒண்ணு எதிர்பார்க்கணும். திருப்தகான யாரு சரணாகதி பண்ணி வைப்போம், பலன் வரும்போது வரட்டும். பலன் இப்போ ஒன்றும் அபேட்சை இல்லை. அந்த திருப்த சப்த வியாக்கியாசம் பண்ணும்போது திருப்தம்னா என்னதான் இல்லையா தர்ப்பயுக்தோ திருப்தா அப்படின்னு என்ன பெருமாள் சரணாகதி பண்ணுவோம். இப்போ ஒன்றும் பெருமாள் அப்புறம் மெதுவாக பலன் கொடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ ஒன்றும் வேண்டாம். இப்போ இந்த தேகாவசானம் என்ன நடக்கிறோ நாம பார்த்துக்கிறோம் என்ன அப்படின்னு தோணும். அதனால ஆர்த்தோவா எதிவா திருப்தா பரேஷாம் சரணங்கதா. பெருமாளுக்கு இவன் ஆர்த்தன் இவன் திருப்தங்கிற பேதம் கிடையாது. இதுல இன்னொரு விசாரம் வருது. ஆர்த்தனா இருக்கிறவனுக்கு பெருமாள் எமர்ஜென்சி கேஸ் தன்னுடைய பிராண பரித்தியாகம் பண்ணி கூட அவனை காப்பாற்றணும். திருப்தனுக்கு அவன் தான் பலன் அப்படி அவனுக்காக எப்படி பிராணான் பரித்தியை வச்சுருவியா அப்படின்னாக்க அது போய் சொல்ற இவன் ஆர்த்தம் திருப்தங்கிறதான் இவன் மட்டும் இல்ல பெருமாளுக்கு ஆர்த்தனாம் திருப்தான் தான் சரணாகதன். அவ்வளவுதான். ரொம்ப அழகா வைக்கணும். அதான் பார்த்துட்டு இருக்கிற இது சரணாகத சுபாவம் சொல்ல வந்தது, சரண்ய சுபாவம் சொல்ல வந்தது.
இது வரும். போல இப்படியா இருந்தன நிமித்தங்களின் அளவு. இனி அவன் அளவு பார்த்தா இது சொன்னதெல்லாம் ஆழ்வார் அளவு. இனி அவன் அளவு பார்த்தால் ஆர்த்தோவா எதிவா திருப்தா ஆர்த்தனாய் சரணம் புகுமா. அன்றைக்கே நாம் திருநாமங்களை சொன்னால் இல்ல சேவகர் நம்மை ஆட்சேபித்து சொல்லுமா போல செருக்காலை சொல்லவுமா. இங்க விகல்பிப்பான் என்றால் ஆர்த்தனுக்கென்றோ பலப்பிராப்தி உள்ளது, மற்றவனுக்கு உண்டாக சொல்லும் பிரசித்தம் என்ற எண்ணில் இஸ்லோகத்தால் சரணாகத லட்சணம் சொல்லுகிறது அல்ல, கரண்ய லட்சணம் சொல்லுகிறது. இவனுடைய ஆப்திதான உபாயத்தில் உண்மையாகிறே ஆண்டு அவனோடு இவனோடு வாசி இல்லை. தந்தகை அறிந்து நமக்கு ஒரு கைமுதல்லையாயிருந்து தன் குறையை அறிவிக்கவும் மாட்டாதபடி இருந்தான். ஆனது இவனுக்கு நாமே ஆகாத உள்ளது திருவுள்ளம் இவன் பக்கம் ஊன்றி இருக்கும். பெருமாளுக்கு வாஸ்தவத்துல துக்க பிரபந்தத்துலதான் திருவுள்ளம் ஊன்றி இருக்கும். நான் இவ்வளவு பண்ணும் சனாதி பண்ணி கேட்டா உடனே இந்த சனாதி மட்டும் அது கூட கேட்கறது இவனுக்கு நாமே உள்ளோம். பிரபந்தம் கொஞ்சம் கிடைக்காது இந்த ஆர்த்த பிரபந்தம். இது பாவம் இந்த குழந்தைக்கு சனாதி கொண்டு மோட்சம் கூட போகணும்னு கேட்கறது இல்லையே. இல்லையா இவனுக்கு நாமே உள்ளோம் என்று இவன் மக்கள் பெருமானுக்கு திருவுள்ள இவன் மக்கள் ஊன்றி இருக்கும். பரேஷாம் சரணங்கதா ஹரிஹி சத்துக்குள்ள வீட்டுக்கு சரணாகதனான சத்ருவாய் சிவன் அதன் எண்ணில் சரணம் என்று உக்தியை சொல்லுகையாலே சரணாகத என்னவுமாய் அகவாய் இது இல்லாமையாலே சத்ரு என்னவுமாக இருக்கேன். சொலவுக்கு இருந்தும் போராமையாலே அது வேண்டாதாயிற்று. லட்சிதவிய கிருதாத்மனா அரி பிராணான் பரிச்சேஜ்ய பிராணானப்பி பரிச்சேஜ்ய பிராணாவையும் விட்டு சொல்ல வேண்டாமான்னு கேட்டா இந்த அப்பி சப்தம் போடலையே. பிராணான் பரிச்சேஜ்ய பிராணானப்பி பரிச்சேஜ்யம் சொல்ல வேண்டாமா? எப்ப சொல்லணும்? இந்த ஒரு திருப்தனான பிரபந்தம் ரட்சிக்கிறத காட்டிலும் பெருமாளுக்கு தன்னுடைய பிராணம் இன்னும் அதிக பிரீத்தி உடையாத அதையும் விட்டுன்னு சொல்லணும். இதை காட்டிலும் பெருமாளுக்கு பிராணம் ஒன்றும் பிரதானம் இல்லை. அதனாலதான் அரி பிராணான் பரிச்சேஜ்ய ரட்சிதவியா சதாத்மனா. கழித்து சமண விஷயம் பொறுக்க மாட்டாலும் மாசல் செய்வது இவளுக்கு என்ன கோபம்? மாசல் சோதியை தொடங்கி சோரம் இருக்கிட்டு 4 பிரயோகம் பண்ணி சரணம் பூத்து அவ்வளவு முகம் காட்டாத ஒழியத்தை இதையும் தூதுவிட்டு இப்படி நிறுக்குகள் எல்லாம் பட்டது நம்ம உத்தேசிக்கிறேன் என்று இருக்கும் என்றிருக்கையாலும் இவ்வளவு வரை இவள் தான் முடியாத கிடக்கையாலும் அவன் சுபாவத்தை விசுவசித்திருக்கையினாலும் அவன் வரவுக்கு தியோதகமான சந்நிமித்தங்கள் அநேகம் உண்டாயிருக்கையினாலும் இதெல்லாம் கிடக்க நம்முடைய பாக்கியகாணி தான் அவனை நம் முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்தும் என்றிருக்கையாலும் பிரிவு அனிஷ்டமான திசையிலே போகவல்ல நிர்லஜன் வரவு அனிஷ்டமான திசையில முன்னே வந்து நிற்கின்றாலும் வல்ல என்கையாலும் இன்னும் ஒரு கால் கலந்து பிரித்து நம்மை முடிக்க வேண்டும் இருக்கையானாலும் வரவு தப்பாது என்று அவன் வரவை நிச்சயித்து தோழிமாறும் தானுமாக இனி அவன் வந்தாலும் அவனுக்கு முகம் கொடுத்தல் வார்த்தை சொல்லி செய்ய கடவோம் அல்லோம் என்று சங்கல்பித்து பாப்போம். திருப்பட்டம் எதிர்பதி சூக்தி யதாபூத ஸ்வார்த்த சுதா சந்தோஹாப்தி சுச்சரிதம் சுக்ருதம் சுதிமதாம் சுச்சரித்த விபக்தி அவர்கள் சுக்ருதங்களுடைய அவர்களுடைய பாக்கிய பலம் கதா திருப்தியது வாதகதையினால் திருப்தர்களாக இருக்கக்கூடிய கௌதஸ்குதர்கள். கௌதஸ்குதர்கள்னா நாஸ்திகர்கள். குதகுதா இது பிரிச்சந்தீதி கௌதஸ்கு விஸ்வாச ரஹிதர்கள். கலக கோலாகல ஹத திரிவேதி இவர்களுடைய வாத கலகமாகிற கோலாகலத்தாலே அத ஹத திரிவேதி திரிவேதினாக்க அதாவது அந்த மூன்று விதமான ஸ்துதிகளுடைய தாற்பயார்த்தங்கள் இல்ல பேத ஸ்துதி அபேத ஸ்துதி கடக ஸ்துதி இவைகள் மூன்றையும் இணைத்ததானே இல்லையா அந்த திரிவேதியான தத்துவம் இருக்கே தன் நிர்வேத பிரசமன
அவைகளுக்கு ஏற்பட்ட நிர்வேதத்தை பிரசமனம்னா அதை சமனம் பண்ணக்கூடியதான வினோத பிரணயினி இல்லையா, அத்தியத்தை இந்த ஆச்சரிய ரூபமான அந்த பிரீத்திக்கு விஷய பூதையாக இருக்கக்கூடிய எதிர்பதி சூக்தி. எதிர்பதி சூக்தி யதாபூத ஸ்வார்த்தா, எதிர்பதி சூக்தி சுதா சந்தோஷாப்தி, எதிர்பதி சூக்தி சுச்சரித்த சுதிமதாம் சுச்சரித்த விபக்தி. அடுத்தது எதிர்பதி சூக்தி கதா திருப்திய கௌதஸ்புத கலக கோலாகலஹத திரிவேதி நிர்வேத பிரசமன வினோத பிரணயினி. பிரணயினின பிரீத்தி விஷய பூதா. ஏன் வாத கதைகளாலே திருப்தியை கொழுப்படைந்திருக்கிற கௌதஸ்புதர்களான பாக்கிய குதிர்ச்சிகளுடைய வாத கலகங்களாகிற கோலாகலத்தாலே அழிக்கப்பட்டதான திரிவேதிகளுடைய நிர்வேதம் இருக்கே, அந்த நிர்வேதத்தை பிரசமன வினோத பிரணயினி, அவைகளை சமனம் பண்ணக்கூடியதான ஆச்சரியமான பிரீத்திக்கு விஷயபூதையாக இருக்கக்கூடிய எதிர்பதி சூக்தி. எதிர்பதி சூக்தி விஜயதே, அந்த பாஷைக்கான ஸ்ரீசூக்தியானது பல்லாண்டாக என்றும் விளங்க கடவுது அப்படின்னு தாக்கம். யதாபூத ஸ்வார்த்தா எதிர்பதி சூக்திர் விஜயதே சுதா சந்தோஷாப்தி சுஜரித விபக்தி ஸ்ருதிமதாம் ததா திருப்தியத் கௌதஸ்புத கலஹ கோலாகலஹத திரிவேதி நிர்வேத பிரசமன வினோத பிரணயினி சுதிஸ்ரேணி சூடாபத பகுமதே லக்ஷ்மணமதே ஸ்வபக்ஷஸ்தானே தோஷானே விததம் அதிரோபயதி யஹ ஸ்வஹஸ்தேனோக்ஷிப்தைஹ சகலு நிஜ காத்ரேஷு பகுலம் ஜலத்பிஹ ஜம்பாலைஹ கமனதலம் ஆலிம்பதி ஜடஹ பகுஸ்ரேணி சூடாபத பகுமதே லக்ஷ்மணமதே ஸ்வபக்ஷஸ்தானே தோஷானே விததமதிராரோபயதி யஹ ஸ்வஹஸ்தேனோக்ஷிப்தைஹ சகலு நிஜ காத்ரேஷு பகுலம் ஜலத்பிஹ ஜம்பாலைஹ ஜகனதலம் ஆலம்பதி ஜடஹ. பாஷிகாருடைய சித்தாந்தத்துல ஸ்ரீசூக்திகளை அவருடைய அர்த்தத்திலையும் இல்லாத தோஷங்களை எல்லாம் ஆரோப்பணம் பண்ணி சொல்லக்கூடிய சுத்திரமான இந்த நாஸ்திக மதத்தை சேர்ந்தவர்களுடைய அவர்களுடைய அறிவீனத்தை சொல்றாங்க. சுவாமி நாளைக்கு 4 மணிக்கு பதில் சார் சாமி, 4லேருந்து 5 முடிச்சுட்டு பட்டு போயிடுவேன்.